بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کا واقعہ عامل مقتول بن سلیمان کا ہے۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ روایت کی گئی ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص اس کا نام عامل تھا۔ ملک اور دولت اور حشمت اس کی بہت تھی، لیکن اس کے گھر میں کوئی فرزند نہ تھا۔ ایک بھتیجا تھا، وہ بھی بہت غریب مگر تھا۔ اپنے چچا کے مال پر طمع رکھتا تھا اور وہ اپنے دل میں یہ سوچتا رہتا تھا کہ کوئی وقت ایسا مجھ کو جائے کہ میں اپنے چچا کو مار ڈالوں اور اس کی ملک میں میراثت اپنا قبضہ کر لوں۔ غرض دنیا کی طمع و لالچ نے اس کو مجبور کر دیا اور ایک شب چپکے سے اپنے چچا کو مار کر شہر سے باہر لے جا کر دور کسی گاؤں کی سرحد پر رکھ آیا، اور پھر اس کے ملک اور میراث سلطنت کا مالک ہوا اور مکر و فریب کر کے اپنے چچا کے قاتل کا پتہ تلاش کرنے لگا۔ بالآخر اسی گاؤں والوں میں پر تہمت لگائی کیا انہوں نے میرے چچا کو مار ڈالا ہے، لہٰذا تم گاؤں والوں کو میرے پاس حاضر کرو تاکہ میں ان سے اپنے چچا کے متعلق معلومات کر دوں۔ ادھر گاؤں کے لوگ ایک دوسرے پر تہمت لگانے لگے کہ اس نے اس کے چچا کو مارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو یوں فرماتا ہے، قول تعالیٰ ترجمہ: اور جب تم نے مار ڈالا ایک شخص کو اور پھر لگے ایک دوسرے پر بہتان کرنے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اس مقتول کے قاتل سے اللہ تعالیٰ خبر دے کہ اس کو کس نے مارا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس سے دعا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غماز کو ہم دشمن جانتے ہیں، غمازی کیوں کرے؟ ان کو کہہ دو کہ وہ ایک گائے ذبح کرے اور پھر اس کی زبان لے کر مقتول پر مارے، تب وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ خود بولے گا کہ مجھے فلاں آدمی نے مارا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا گائے ذبح کرنے کو، کیونکہ وہ قوم گائے ہی پوجتی تھی، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے معبود کو ذبح کر کے اپنے ہاتھ سے کریں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ وہ جس کو اپنا معبود سمجھتے ہیں وہ تو ہماری جنتی بھی طاقت و عقل کا مالک نہیں ہے۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے فرمانے سے اس قوم کو اس چیز کی خبر دی۔ قول تعالیٰ ترجمہ: اور جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کو ذبح کرو ایک گائے تو البتہ تم قاتل کو معلوم کر لو گے۔ انہوں نے کہا، قول تعالیٰ ترجمہ: بولی وہ قوم کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، قول تعالیٰ ترجمہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی اس سے کیا ہو جاؤں کہ میں جاہلوں سے بولے پکار واسطے ہمارے واسطے اپنے رب کو بیان کر دے ہم کہ وہ گاؤں کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ترجمہ: کہا اللہ تعالیٰ کو وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو نہ بچہ ہو بلکہ جوان سال ہو۔ اب تم وہی کرو جس کا تم کو حکم دیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہنے لگے، پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو کہ وہ بیان کر دے ہمارے لیے کیسا رنگ اس گائے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ترجمہ: کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے بہت خوب زرد رنگ کی ہو جو اچھی معلوم ہوتی ہو دیکھنے والوں کو بھی۔ انہوں نے کہا، قول تعالیٰ ترجمہ: بولے پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو کہ بیان کر دے ہم کو کس قسم کی وہ گایوں میں شبہ پڑتا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم راہ پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قول تعالیٰ ترجمہ: کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک گائے ہے، نہ وہ محنت کرنے والی ہو اور نہ ہل ٹوٹنے والی ہو، پھاڑنے زمین کو اور نہ پانی دیتی ہو، کھیتوں کو اور اپنے بدن سے پوری تندرست ہو اور داغ میں اس میں کچھ نہ ہو۔ تب کہا انہوں نے، اب لایا ہے تو ہمارے پاس، ٹھیک بات، ہم ضرور ذبح کریں گے۔ پھر وہ مذکورہ بلصفت کی گائے تلاش کرنے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بصورت اجنبی آن کو آ کر فرمایا، بنی اسرائیل میں فلاں آدمی کے پاس اس شخص کی گائے میں دیکھ کر آیا ہوں، اس کی قیمت اس کے چمڑے بھر کے روپے کی ہے، جو چاہے 100 خریدے۔ دراصل قصہ گائے کا یوں ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں مرد و صالح نیک بخت تھا اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بہت چھوٹا تھا۔ اس کی گائے تھی
जो उसने अपने बेटे के वास्ते जंगल में खुदा पर सौंपी थी कि इलाही जब मेरा बेटा बड़ा हो तब इस गाय को भेजूं। और वो गाय जब बड़ी हुई जंगल में उसे कोई पकड़ नहीं सकता था। जब वो लड़का जवान हुआ नेक साले वक्त साले अपनी माँ की खिदमत करता था और अपनी माँ का मुतैय फर्मा बरदार रहता। और उसने अपना मामूल बना रखा था कि वो रात के 3 हिस्से करता। पहले हिस्से में वो सोता, दूसरे हिस्से में इबादत करता और आखिरी हिस्से में अपने बाप की कब्र की ज़ियारत करता था। उसका रोज़ाना का दस्तूरुल अमल था, जब फजर होती तो जंगलों मैदान में जाकर लकड़ियाँ चुन लाता और फिर उसको बाज़ार में बेचता। जब वो फ़रोख्त हो जाती तो उसके भी 3 हिस्से करता। एक हिस्सा तो फुकराए मसाकीन को सदका करता और एक हिस्सा अपनी माँ को देता और तीसरे हिस्से में आप कुछ खा लेता। एक दिन उसकी माँ ने कहा, ऐ बेटा, तेरा बाप फलाने मैदान में तेरे लिए एक गाय खुदा पर सौंप कर गया है। तू जा और वहाँ जाकर हज़रत इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम के खुदा से मांग, तब वो गाय तेरे हाथ आ जाएगी। और उस गाय की शनाख्त ये है कि वो मसला शार आफ्ताब के नज़र आएगी। ये सुनकर उसने उस मैदान में जाकर देखा और कहा, या इलाही, वो गाय जो मेरे बाप ने मेरे वास्ते इस मैदान में छोड़ी है सो मुझको दे दे। पास वो गाय बहुक्म खुदा उसके सामने मौजूद हुई और वही गाय फिर बोली, ऐ लड़के, अपने माँ बाप के फर्मा बरदार, तू मेरी पीठ पर बैठ, मैं तेरी फर्मा बरदार हूँ। उस लड़के ने कहा, मेरी माँ ने मुझसे नहीं कहा तेरी पीठ पर बैठने को, मगर ये कहा तुझको पकड़ ले जाऊँ। बस वो जवान लड़का उस गाय को पकड़कर अपने घर की तरफ ले चला। उस वक्त शैतान बसूरत रखवाले के आसपास आगे आकर बोला, ऐ जवान मर्द, मैं इसका पासबान हूँ, इस पर अपना असबाब लाद कर अपने घर को जाना चाहता था। जब रास्ते में मुझको कुछ हाजत पड़ी तो मैं इसमें मशगूल हो गया और ये गाय मुझसे छूट गई थी और मुझे इतनी ताकत ना थी कि मैं इसको पकड़ सकूं। आखिर ये भाग गई और अब इसने यहाँ पाया है। अब तुम हमको इस पर सवार करके मुझे अपने गांव तक पहुँचा दो और जो इसकी मजदूरी होगी वो मुझसे ले लेना। ये बात सुनकर उस जवान ने कहा कि जा खुदा पर भरोसा कर, मैं जब तेरा ईमान दुरुस्त हो तो अल्लाह ताला बेतोशा और बेसवारी तुझको मंजिल मकसूद पर पहुँचा देगा। इब्लीस ने कहा, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे भेज दो। इस लड़के ने जवाब दिया कि बात मेरी माँ ने ही कही कि मैं गाय को भेज दूँ। ये कहते हैं उसका अपना एक कदम बढ़ाया, अचानक एक परिंद जानवर गाय के पेट के नीचे आ से उड़ गया और गाय भी अचानक भाग गई। तब उसने पुकारा, ऐ गाय, बराए खुदा मेरे पास आ जाए। गाय ने ये आवाज़ सुनी, वो फ़ौरन हाजिर हो गई और फिर उसने उस लड़के से कहा, नौजवान, जो मुझको ले भागता था वो मुर्ग ना था बल्कि वो शैतान था और वो मुझ पर सवार होकर भागा था। जब तूने खुदा का नाम लिया तो मेरे पास से एक फरिश्ता आया और मुझको उस लाइन से छुड़ा लिया। गर्ज वो जवान उस गाय को लेकर अपनी माँ के पास आया और उसकी माँ ने कहा, ऐ बेटा, हम गरीब हैं और कुछ रुपया पैसा खाने पीने को नहीं, उस गाय को फ़रोख्त कर डाल। वो बोला, ऐ मेरी माँ, उसको कितने में फ़रोख्त करूँ? उसकी माँ ने जवाब दिया कि उसको 3 अशरफी में फ़रोख्त कर डाल। वो लड़का अपनी माँ की बात सुनकर बाज़ार में गया। इधर खुदावंद कुद्दूस ने फरिश्ता भेजा कि गाय की कीमत बता दे। फरिश्ते ने पूछा कि तुम इसको कितने में फ़रोख्त करोगे? वो बोला, मैं इसको 3 दिनार में फ़रोख्त करना चाहता हूँ। फरिश्ते ने उसको बताया कि इस गाय को 6 दिनार में फ़रोख्त करना। वो लड़का बोला कि मेरी माँ ने उसको 6 दिनार में फ़रोख्त करने को नहीं कहा। अगर तुम इस गाय के वज़न बराबर भी दिनार दोगे तो बेहुक्म माँ के नहीं बेचूंगा। ये सुनते ही फिर जवान ने अपनी माँ से जाकर कहा, गाय की कीमत तो 6 दिनार बाज़ार में होती है। तब उसकी माँ ने उसको इसकी इजाज़त दे दी। जब वो बाज़ार में आया तो फिर उस फरिश्ते ने 12 दिनार कीमत इसकी कही। फिर उसने अपनी माँ से जाकर कहा, बाज़ार में इस गाय की कीमत 12 दिनार होती है। यह सुनकर उसकी माँ ने उस लड़के से कहा, शायद वो शख्स फरिश्ता होगा जो उसकी कीमत लगाता है और हम उसको फ़ायदा बताने आए हैं। फिर वो जवान जाकर देखता है जो वो मर्द खड़ा है। तब उसने उसको देखकर कहा, अब इस गाय को मत बेचो और तुम अपनी माँ से जाकर कहो कि तुम उसको मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम ने आने तक उसको रखो, क्योंकि बनी इसराइल में एक शख्स मारा गया है और कातिल उसका अब तक नामालूम है। उसको वो ख़रीदेगा और चमड़ा भर वज़न करके रुपए तुमको हिसाब देगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे वो गाय इस सिफ्त की पाई जो अल्लाह ताला ने उसका निशान बताया था,
चनाचा उस गाय को इस पैर वज़न से ख़रीद कर ज़िबा किया और उसके चमड़े भर के रुपए वज़न करके उसको दिए और ज़ुबान से उस गाय को काट कर अमील मकतूल पर, जिसका नाम बयान ऊपर गुजर चुका है, रख दी। खुदा के हुक्म से वो शख्स जिंदा हो गया और उसकी रगों से और उसके गले से खून जारी हुआ। तब उसने बाबुलंद आवाज़ और फसी ज़ुबान से कहा, ऐ लोगों, गवाह हो, मुझको गाँव वालों ने नहीं मारा, मेरे भतीजे ने मुझे दौलत के लालच में मारा है। इतना बोलकर वो फिर मार गया। पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस अमील मकतूल के भतीजे कातिल को मार डाला और कसास लेकर तमाम नालो असबाब उसका मोहताजों में फ़कीरों को बांट दिया। तब वहाँ के लोगों ने उस कातिल के शर से अमान पाई और फिर वो सब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। तो दोस्तों, आज का वाक़या था यहाँ तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।